سألونا اش اخبارك يا سيدي؟ الحمد لله كل شيء بخير، مجموعين هنا في البرحه والصحه والهنا وكل شيء، وسي لوكازيون عندنا باش نتجمعوا ونتلاقاو بيناتنا بالدراري الكبار وصغار ومغاربه وكل شيء الحمد لله. قول لي شنو هذا العيد هذا الحنوكه؟ يعني كتقول حيد لوميير ديال الضوء ديال السبوع، كان فيه واحد البركه كبيره اللي بشويه ديال الزيت شعلوا بها النواور 8 ايام وبقى الضوء شاعل، عاد شويه ديال الزيت اللي كان بقى مخزون واحد العصيره، وداك الضوء بقى 8 ايام، وديك الدنيا بقى مؤخر، بس الضوء دائما في الحرام، دائما داك الضوء هو في اللي واثق في الدنيا، الا تيكون الضوء تيكون كلشي مزيان، الكونتري ديال الظلمه، والحمد لله في هذا الضوء تيطلبوا بنادم كلشي باش الايام ديالهم تكون مضويه، الحي ديالهم مضويه، المعيشه ديالهم تكون مضويه، المعالقات مع الناس تكون مضويه، وهذا الشيء تسمى لا فيت دا لوميير. هكاك عيد الضوء، عيد الضوء، شنو كانوا يسميوه اليهود ايام زمان؟ يعني الوالدين ديالك كيقولوا له حنوكه هكا؟ كيقولوا حنوكه هي بحال الضوء، بحال المستقبل ديال حاجه مزيانه. حنوكه شحال فيها من النهار هذا العيد؟ ايام، يعني كتبدا اليوم اش من وقت كتبدا اليوم؟ اليوم يتجوز المغرب، مورا المغرب كنشعلوا، بقى تشعل وتغسل ديك الشعاله تكون عاتيه على الزنقه، باش اللي داجي شاف يقدر يشوف، تكون دائما تشعل من طريق الزنقه باش تكون تبان من ديك الشعاله مشعوله من الزنقه اللي دايز، وتبقى نقولوا حتى الوخر ديال الليل العشاء. يعني العيد كيبقى 8 ايام، وكل ليله مورا المغرب كنشعلوا واحد الشمعه وحده لا نهار نشعلوا، كاين الرايس اللي تباش نشعلوا الشماش. الشماش تبارك الله عليك راه فويتينا في الحوايج، كاين الشماش ووحي، وعاود لنا الثاني الشماش وجوج، والشماش وثلاثه وتوصلت حتى 8. حتى كنكملوها. ودابا النهار الاول اشنو كديروا فيه؟ تيديروا لي بيلي، تيديروا داك يعني السفنج، تيديروا ديك الترومبيه باش يلعبوا الدراري وتيفرحوا، تيديروا يتجمعوا هكا وتيديروا الطنبوله والوقت باش يتجمعوا الناس كلشي، وتتسمى بحال عيد ديال الدراري حتى هو تيفرحوا فيها الكبار والصغار، والحمد لله. وهذا سي دون ان تير دو l'islam, c'est vraiment une fierté pour nous les Marocains que de fêter ça et qu'on les voit dans la publicité, dans les médias et tout ça. Vraiment bravo Porto, et ça alhamdoulilah, ça grâce à la politique, à la sagesse du Sidi Mohamed Sadis, au gouvernement, والناس كلشي وتاع مرحبا بك، vraiment c'est une fierté. تبارك الله عليك يا سيدي. Je m'appelle Youssef Beni Bigui, j'ai 10 ans. وفين كتقرا؟ شنو سميت المدرسه نتاعك؟ Neve Shalom. نيفي شالوم. وفي نيفي شالوم في ليكول هاد الايام وجدتوا لهاد العيد الحنوكه؟ Oui, nous avons fait un concours de Hanoukiot. Et Hanouka, d'abord, il a deux sens. Hanouka, il y a d'abord le premier mot qui veut dire Hanou, ça veut dire se reposer. Et après, il reste en hébreu le kaf et le he. Et le kaf et he, sa définition, c'est 25. Sa gematria, ça s'appelle. Alors, sa gematria, c'est 25. Ça veut dire qu'ils se sont reposés de la guerre, le 25 qui se lève. C'est pour ça que nous faisons Hanouka. La deuxième, c'est que le 25 qui se lève, ils se sont reposés de la guerre et après, ils ont construit l'hôtel divin pour Dieu. D'accord. Et dis-moi à la maison, qu'est-ce qui prépare maman pendant la fête de Hanouka et mamie? De l'huile d'olive et des mèches pour allumer la Hanoukia. Et donc c'est toi qui vas allumer aujourd'hui le premier jour, la première lumière? Oui, peut-être. وفي القاعده وفي التقليد المغربي اشنو كيديروا النساء اليهوديات في هذا العيد؟ اليهود موالفين بالعاده ياكلوا الماكله اللي هي à la base de friture, tout ce qui est frit, que ça soit des beignets principalement.
Et du coup, au Maroc, وناكلوا السفنج كل نهار. كل نهار القاعدة يديروا السفنج والجيران يسافدوا الجيران ويتجمعوا ويجلسوا ما بين التاي والدراري تيجيو يجوا avec la toupie pour se commémorer qu'il y avait eu un miracle, que cette fiole d'huile a duré 8 jours. Et au moment de la tombée de la nuit, nous allumons la Hanoukia en famille. الحانوكيه وشكون اللي كيشعلها انت ولا ماماك ولا شكون الراجل في الدار اللي كيشعل؟ Généralement, les hommes l'allument, mais les femmes ont aussi l'autorisation de le faire. يعني كل واحد النوبه ديالو كل نهار كنعطيو الواحد يشعل. C'est amusant à tour de rôle dans la famille. كل واحد يشعل une lumière. وهدو إن شاء الله qu'elle soit là une lumière, que ça soit vraiment une lumière dans le monde de paix, d'amour et d'harmonie et de joie et de santé. El Shimon Peretz Yehuda. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est la lumière. Chaque nom, ça rajoute de la lumière dans l'humanité entière. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette fête aujourd'hui? Alors cette fête-là, c'est une fête très très spéciale, car c'est la fête de la lumière. On sait très bien qu'on vit dans un monde malheureusement où il y a beaucoup d'obscurité. Comme vous le savez très bien, j'ai pas besoin de vous raconter. Alors nous venons, on fait un festival qui s'appelle la fête de la lumière, Hanouka. Hanouka, c'est aussi le langage de Chinour. Chinour, c'est l'éducation, la transmission et l'évolution. Alors on est là ici ce soir pour faire évoluer le monde en général et le monde orthodoxe spécialement, et pour faire avancer le monde pour un monde de lumière, un monde de joie, un monde d'amour. Et c'est pour ça qu'en vérité, on est là et on se rassemble ce soir. Alors la Hanouka dure combien de jours? Alors la Hanouka, elle dure 8 jours. Et qu'est-ce que vous faites chaque jour? Est-ce qu'il y a une célébration ou bien une cérémonie spéciale chaque jour? On voit que la dame, elle connaît bien. Alors, en vérité, je vais vous dire une chose. Il y a une grande discussion dans les commentaires. Est-ce qu'on commence à allumer 8 bougies ou une bougie? Mais nous, on tranche comme quoi on commence le premier soir une bougie, c'est ce soir. Et chaque jour, encore une bougie. Demain, encore 2, 3, 4, 5, chaque 8 jours, 8e jour, on allume 8 bougies. Pourquoi? Parce que chaque jour dans notre vie, il faut tout le temps évoluer. Et ça ne suffit pas de dire hier j'ai fait des grandes choses et aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait? Chaque jour dans notre vie, on est là pour transmettre une mission. Chaque jour dans notre vie, on est là en vérité pour transmettre la mission de Dieu ici-bas. Et la mission, c'est quoi? C'est de faire un meilleur monde, un monde de joie, un monde d'amour. Et c'est pour ça que Dieu il a envoyé notre âme dans chaque personne, parce que chacun a une partie de Dieu dans soi pour diffuser la créature de Dieu ici-bas. Pour diffuser comme quoi il y a un Dieu et on est là pour faire la volonté de Dieu. D'accord. Et dites-moi, la lumière dans la fête de Hanouka, est-ce qu'il est allumé par les femmes ou par les hommes? Alors, la lumière, normalement, c'est chacun qui doit l'allumer. Mais selon les commentaires, l'homme peut rendre quitte sa femme. Mais si par exemple, la femme, par exemple, est dans l'autre côté du monde et l'homme de l'autre côté du monde et il est tout seul, alors la femme, elle doit allumer elle-même avec bénédiction, bien sûr.